Hello, in this episode of Red Carpet, I would like to discuss a lot of things what's ailing Tamil cinema. There are censor issues, there are big budget movies are doing better than the small films. Small films are crucial for the survival of Kollywood. And I have with me none other than Shushindran here with me, whose Nenjil Thunivirundal is releasing this week. Welcome to the show. Good morning, sir. நெஞ்சில் துணிவிருந்தால் ஆக்சுவலி இந்த ஃப்ரைடே ரிலீஸ் ஆகுது. இந்த நிகழ்ச்சியில் முதல்ல கலந்துட்டதுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். There is lot of issues regarding censors. What is your film censor certificate, U or UA? UA. UA. Yeah. How many days did you take to get the censor certificate? I think 15 days. Normally, and 1 or 2 years back, maximum 3 days, 4 days. 3 days, 5 days. 5 days. இப்போ 15 days எடுத்திருக்கேன். புதுசு ரூல்ஸ் as per the new rules 67 days தான் வேணும். 68 days வேணும்னு சொல்லியிருக்கேன். What is your comment on that? 68 டேஸ்க்கும் போது பக்குன்னு இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஏஞ்சலினான்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஷூட் போயிட்டுருக்கேன். பிப்ரவரி ரிலீஸ் பிளான் பண்ணேன். இப்போ புஷ் பண்ணி நான் ஏப்ரல் போகிறேன். இப்போ நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸ் இப்போ பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற படங்கள்லாம் இப்போ எப்படி சென்சார் அப்ளை பண்ணி ரிலீஸ் பண்ண போகிறான்னு தெரியல. இதில் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது. ஏன்னா 68 டேஸ் ஒரு படத்தை நாங்கள் சென்சாருக்கு அனுப்பிச்சிட்டு அந்த படத்தை பிஸ்னஸ் பண்ணாமல் நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இருக்குல்ல, அந்த 3 months நமக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு. இது ஸ்மால் பட்ஜெட்லேயும் பிரச்சனை, பெரிய பட்ஜெட்லேயும் பிரச்சனை. சரி, நீங்கள் ஒரு 70 கோடிக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், 80 கோடிக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்னு பார்த்தா அது அவ்வளோ பெரிய லாஸ். நீங்கள் சாதாரணமாக 68 டேஸ்க்கு முன்னாடி நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லிடுறீங்க. அதனால் அவ்வளோ ப்ரொடியூசருக்கு லாஸ் இருக்குது. இன்னொன்று அஸ் எ கிரியேட்டராகவும் எங்களுக்கு ஒரு சென்சாருக்கு போன ஒரு படம், அந்த ஒரு படத்துடைய கதை நம்ம லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் நமக்கு ஓப்பன் பண்ணாமல் இருக்கணும்னு நம்ம நினைப்போம். ஸோ சென்சாருக்கு போயிடுச்சுனாவே எனக்கு தெரிஞ்சு 90% சென்சாருக்கு போயிடுச்சுனாவே வெளியில் லீக் வருது. ஸோ அது ஒரு படத்துக்கு மிகப்பெரிய மைனஸ். அது எத்தனையோ படங்கள் ரிலீஸ் ஆகாமே போயிருக்குது. ஸோ அது மாதிரி சில சமயம் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் வந்துச்சுன்னா ஒரு மொத்த படமே காலியாகும். ஸோ இந்த மாதிரியான ரூல்ஸ் கண்டிப்பாக மாற்றி அமைக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். I have with me Milind Rao, one of the most successful young directors after the phenomenal opening that Owl took. Welcome, Milind. Great to be here, sir. How long did it take Owl to get censored? Actually, for us, the process was not that long because I think our paperwork was all very strong and all that. So it took us about, I think, 3 to 4 weeks for us to get our film censored. Did you agree for the A certificate straight from the beginning because it was a horror film, you knew the content and what? Yes, that we were very clear about that, very clear about that we didn't even want to debate that issue at all. We said, AA certificate is the way to go with this film. But it affects your market as far as the television market is concerned? As far as the television market is concerned, yes. We are going to do a cut for television, which is in the cards. But as far as theatrical is concerned, it's not really affecting us because most of the people going to the theaters are the youth, who are above 18 these days, and they seem to be loving the content of the film and they seem to be thronging the theaters. So I think that hasn't really affected the theatrical collection of the film. But yes, for TV, we are going to do another cut for sure. To discuss further issues in the film industry, I have with me a trade analyst, producer, Mr. Danajain. Welcome to the show. Then. Nice, sir. Thank you so much for inviting. One of the burning issues right now is regarding censoring. Why is it taking 68 days to censor a film? Okay, let me clarify. Sir, 68 days is a maximum duration. They are not saying that every film will take 68 days. ஒரு படத்துக்கு 68 நாள் வேணும் அப்படிலாம் இல்லை. இப்போ நான் பார்த்த சமீபத்தில் சில படங்கள் 28 நாளில் பண்ணி முடிச்சாங்க, சில படம் 15 நாளில் முடிஞ்சது. கியூவை பொறுத்து இருக்கு, ரெண்டாவது ப்ராசஸை பொறுத்து இருக்கு. இப்போ உங்களுடைய ப்ராசஸ் பெர்ஃபெக்டாக இருக்க வச்சுங்க. உங்களோட ப்ராசஸ் நான் சொல்றது ஏன்னா பிகாஸ் நிறைய சென்சர் பாஃப்டா ப்ரிவியூ தியேட்டர் நடக்குது, அதனால எனக்கு ப்ராசஸ் தெரியும் என்ன நடக்குதுன்னு. இப்போ அவங்க உங்களை ஆதார் கார்டோட இணைக்க சொல்றாங்க, உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ஆதார் கார்டோட இணைக்கணும். இப்போ
இப்போ ஆதார் கார்டோட இணைக்கும் போது அந்த ஆதார் கார்டில் இருக்கிற டெலிஃபோன் நம்பர் அதுக்கு வந்து ஒரு ஓடிபி நம்பர் போகும். அந்த ஓடிபி நம்பரை நீங்கள் ஆன்லைனில் ட்ராக் பண்ணி உடனே நீங்கள் வந்து அந்த ஓடிபி நம்பருக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் கூட தான் நெக்ஸ்ட் லெவல் அப்ரூவலுக்கு. உடனே அது பாம்பே போயிடும். பாம்பேல வந்து they are in the queue. Just immediately they will approve. That is the biggest irony of this whole situation. Digitization வந்த பிறகு everything should happen in a jiffy. What is happening today is because people are not understanding a computerized process. இதுவரை என்ன நடந்திருக்குன்னா மேனுவல் ப்ராசஸ். நேரா போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுப்போம் சென்சர் ஆஃபீஸில், அது பிறகு ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்போம். எப்போ பாருது என் படம் கியூவில் அப்படின்னு கேட்போம். அதெல்லாம் போயிடுச்சு. திடீர்னு ஆச்சுன்னா எவ்ரிதிங் ஆர் டிபெண்டிங் பிஃபோர் அ கம்ப்யூட்டர். இந்த ப்ராசஸ் வந்து புதுசாக இருக்கிறது தான் எல்லாருக்கும் ஒரு ட்ரபிள் ஆகுது. Sir, now do you think that it will take 68 days for a big budget film to be censored? No, I don't think so. 68 daysலாம் நடக்காது. Sir, ஒரு 30 days. If the Pongal releases are there, 4 films are there, they should be start censoring from today. From today. But what I am saying is, suppose if they are doing a perfect application with a proper application, my calculation is in 30 days they will get the censor in their hand. It is possible. 30 days is possible. எனக்கு புரியாத விஷயம் வந்து why should it go to Bombay for approval? After all, you have got a regional officer here, and the regional officer has to decide. Till this automated process came in, it was only he was deciding. Why should it go to Bombay? And Bombay now has to verify whether this Aadhaar everything correctா பண்ணிருக்கா அப்படின்னு அவங்க அப்ரூவல் பண்ண பிறகு தான் this centralized mechanism is killing this whole process. இப்போ என்னன்னா ரெண்டாவது ஞாபகம் வச்சுங்க, why they are linking everything is that நாளைக்கு நீங்க ஒரு ப்ரொடியூசரா இருக்கும்போது they will be checking whether you filed your income tax return or not. Okay. You are a producer. If you are saying that I produced a 10 crore film, have you accounted for the 10 crore? Okay. Very clear. நிறைய சிக்கல் இருக்கு அதுல. நிறைய சிக்கல் இருக்கு. அதாவது சிக்கல் இருக்குன்னா இந்த பிளாக் மணி கொண்டு வந்து பண்றது. இப்போ வந்து நடந்த தமிழ் சினிமாவில் நடந்த நிறைய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எங்காவது ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு பிளாக் மணி ஜென்ரேட் ஆகும். ஒரு ஏதோ ரியல் எஸ்டேட்ல டெவலப் ஆகலாம், ஒரு பல்கா ஒரு அமௌண்ட் கிடைச்சிருக்கலாம், ஒரு லேண்ட் எல்லாம் வித்துருக்கலாம், உங்களுக்கு ஒரு 3 crores கையில் கிடைச்சிருக்கும். அதை கேஷா கொண்டு வந்துட்டு நீங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு வச்சீங்கன்னா இனிமே தமிழ் சினிமாவில் அது பண்ண முடியாது, இல்லை இந்தியன் சினிமாலே பண்ண முடியாது. Why are you not working with superstars or big stars after a long time? விக்ரம் படம் தான் லாஸ்ட். ஆமாம், விக்ரம் படம் தான் லாஸ்ட்டு. ஆக்சுவலி நேற்று கூட ஒரு இன்டர்வியூவில் கேட்டாங்க, ஏன் நீங்கள் வந்து ராஜபாட்டிக்கு அப்புறம் ஸ்டார் ஹீரோ வச்சு பண்ணல அப்படின்னோடனே, ஏன் நான் விஷால் சார் ஸ்டார் ஹீரோவா இல்லையா அப்படின்னோடனே அவங்க ஐயோ விஷால் சார் ஸ்டார் ஹீரோ இல்லைன்னு சொல்லலை, பட் விஜய் அஜித் அந்த மாதிரி பெரிய ஹீரோஸ் வச்சு ஏன் பண்ணலை. ஆக்சுவலி வந்து இது நிறைய எனக்கு தெரியல, எனக்கு விஜய் எல்லா இடத்துலையும் இந்த கொஸ்டின் வருது சார், ஏன் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணாதான் நம்ம வந்து ஸ்டார் டைரக்டர் ஆக முடியுமா என்ன? Very good, but you have fought, you have made your own movies, you have made a mark, and like you said, you are a little bit of a brand, let us say, because Sushindran oru market irukku. So will you continue with that or will you run after stars? தெரியல சார், எனக்கு தெரியல. எனக்கு ஸ்டார் ஹீரோஸ் யாரும் வந்து அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுக்கல. ஸோ கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நான் படம் பண்ணுவேன். What do you feel that in the opening is only for star films? அது என்ன, what is the problem? Because where if you look at Bollywood or even you look at Malayalam cinema or Telugu cinema, there is an audience for new films. There is a thirst among the audience to see new age movies. ஆக்சுவலி என்னென்னா சார், இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஃபால்ட்டாக நான் நினைக்கிறது என்ன அப்படின்னா, தமிழ் எல்லா சினிமாலையுமே எனக்கு தெரிஞ்சு பர்டிகுலராக தமிழ் சினிமாவில் நான் சொல்கிறேன், ஒரு ஹீரோ 5 ஃப்ளாப் கொடுத்தா மறுபடியும் அந்த ஹீரோக்கு 6வது படம் கிடைக்குது. கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஒரு டைரக்டர் 2வது படம் ஃப்ளாப் கொடுத்தா அதுக்கப்புறம் அது ஒரு கேரியர் முடிஞ்சு. ஸோ அப்படி இங்கே டைரக்டர்ஸ்க்கு மட்டும் ஒரு படம் எவ்வளோ சூழல் நடக்கும், ஹீரோயோட இன்ஃப்ளூயன்ஸும் கூட அந்த கதையை அவர் மாற்றிருப்பார். ஆனால் அந்த கதை அந்த டைரக்டருக்கு அவ்வளோதான் விஷயம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அவங்க ஒதுக்கிடுறாங்க. ஸோ அவருக்கான அந்த வாய்ப்பு அடுத்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறது கிடையாது. ஸோ அது பெரிய ஃபால்ட் இங்கே தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பெரிய ஃபால்ட்டு. ஸோ ஹீரோக்கள் மட்டும் நான் எல்லா ஹீரோக்களும் சொல்ல, ஜீவா இருக்கு, விஷாலா எடுத்துங்க, கார்த்தி எடுத்துங்க, இன்க்ளூடிங் ஜெயம் ரவி எடுத்துங்க, 6 ஃப்ளாப் கண்டினியூவாக 6 ஃப்ளாப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு கம்பேக் மறுபடியும் ஒரு ஹிட் கொடுத்தா மறுபடியும் அந்த பிஸ்னஸ்க்கு வந்துடுது. So a hero once he is a superstar can survive for 3-4 years just on one hit. While a director has to prove himself over and over again, every film has to be a hit. ஸோ அதெல்லாம் ரசிகர்கள்ட்ட தான் கேட்கணும், ஏன் அவங்களுக்கு ஒரு நியாயம் எங்களுக்கு ஒரு நியாயம்னு அவங்க பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. என் பொண்டாட்டிடா கொஞ்சம் அமைதியா இருங்கடா, பேசாதீங்கடா. பிரதர் அண்ட் ஆல் பிரதர்ஸ் ப்ளீஸ் கோஆபரேட். என் பொண்டாட்டி போன் பண்றா. எங்க வைன் ஷாப்ல குடிச்சிட்டு இருக்கியா? Having a star like Siddharth in the film, did it help?
Sir, I'll tell you one thing, 100% it helped, because that's the reason we could make it on the budgets we made. That's the reason a studio like Viacom 18 Motion Pictures came into the picture, because he has a pan-Indian market. You know, we were able to do a trilingual film. All these are purely based on star like Siddharth being part of the project. That's healthy for cinema also in that sense. You know, that we can take it to different places based on the star's popularity also. And the thing is, for me personally, it was easier to get the project greenlit also, because not only is he a star, he's a friend. So we co-wrote the film together. Then usually after you write a script, you have to go and convince a star. Here I wrote the script along with Siddharth, and the star was there, part of it already. So it worked out on a personal note. Sir, but what is this? The star movies are running better than the other little known. அதுதான் ஸ்டார்ஸ், அதுக்கு தானே அவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்குறாங்க, அதுக்கு தானே அவங்க ஸ்டார்ஸ், அதுக்கு தானே அவங்க சூப்பர் ஸ்டார்ஸ். நீங்கள் ஆவரேஜ் ஃபிலிம் இதெல்லாம் கிடையாது. தமிழ் இந்த சினிமா பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன், இஸ் இட் என்டர்டெய்னிங் தம் ஆர் நாட்? இட் இஸ் என்டர்டெய்னிங் தம். ஆவரேஜ் வந்து கிரிட்டிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கலாம், பட் ஃப்ரம் த ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இட் இஸ் என்டர்டெய்னிங் தம். இட் கிவ்ஸ் தம் சம் ஹை. அதாவது இவ்வளோ பெரிய ஹீரோ பார்த்தோம், நம்ம இவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமான படத்தை பார்த்தோம், பிரம்மாண்டமே அவங்கள வந்து தே வில் பி சோல்டு. எப்பவுமே சரி, நீங்கள் பிரம்மாண்டமான ஒரு படத்தை கொடுத்தீங்க வச்சுக்கலாம், கலர்ஃபுல்லாக பிரம்மாண்டமாக ஒரு படம் கொடுத்தீங்க, அதில் அழகான ஒரு ஹீரோ, அதை விட முக்கியமான விஷயம் ஒரு ஜாலியான ஒரு கதை, இவ்வளோ லாஜிக்கெல்லாம் நீங்கள் தான் பார்ப்பீங்க. மக்கள்லாம் இந்த லாஜிக்கெல்லாம் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க. தே வில் லுக் ஃபார் த லாஜிக் இன் அ ஸ்மால் ஃபிலிம். ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த ஸ்மால் படம் தியேட்டருக்கு வரதே பெரிய விஷயம். ஆனால் ஒரு பெரிய ஸ்டார் படத்தில் நல்ல படமாக, அதாவது என்டர்டெய்னிங்கான படமாக இருக்கா, என்னை 2.5 hours என்னை வந்து டயர்ட் பண்ணலையா, I will come to the theatre. They will enjoy the film. So அதனால் பெரிய ஸ்டார் படங்களை பொறுத்தவரையும் அவங்கள என்டர்டெயின் பண்ணுற மாதிரி படம் இருந்தாலே படம் ஓடிடும். அதனால் அதை கம்பேர் பண்ணக்கூடாது தான் என்னுடைய. ஓகே, வாட் அபவுட் அந்த டிக்கெட் ரேட்ஸ்? இப்போ ஒரு மெர்சல் பார்த்தால் 150 rupees. தேர் ஆர் ஆடியன்ஸ் ஃபார் தட். அதே ரேட்டில் உங்களோட படம் போகுமா இல்லையா, அதோ கம்மியாக வரணுமா? வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் ஆன்? இல்லை சார், நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சண்டே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லோரும் படம் பார்க்கணுன்னு நினைப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே ஒரு 3 days நீங்கள் வந்து இதே டிக்கெட்டும் கூட வைங்க. ஸோ மண்டே வந்து நீங்கள் வந்து அதே டிக்கெட் விற்கும்போது தான் பிரச்சனை வருது. மண்டே நீங்கள் லெஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா ஒரு 3 days கூட எல்லா படத்துக்கும் ஒரு சின்ன கலெக்ஷனும் ஓப்பனிங் எல்லா படத்துக்குமே இருக்குது. ஸோ சண்டேக்கு மேலே அந்த படத்துடைய டிக்கெட் ரேட் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து தியேட்டர்ஸ்க்கு வரக்கூடிய எண்ணிக்கை அதிகமாகுது என்னுடைய ஒப்பீனியன். இந்த பட்ஜெட் எவ்வளோ? இந்த படத்துடைய பட்ஜெட்டு பைலிங்குவலாக ஷூட் பண்ணும். ஸோ இந்த படத்துடைய ட்ரூ பட்ஜெட்டுன்னு பார்த்தா வித்தவுட் மை சேலரி 675, பிரிண்ட் அண்ட் பப்ளிசிட்டி சேர்த்தா ஐ திங்க் வந்து 825 something. Suchindran, it cost with landing cost will be around 8.25 crore. That's huge. How are you going to recover it from the market? Say this film doesn't have big stars, so how are you going to get it back? Actually bilingual பண்ணதுனால இந்த படம் வந்து அந்த பட்ஜெட்டை வந்து கெயின் பண்ணும் சார். ஸோ நீங்கள் தமிழ் படம் ஒரு சிங்கிள் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு 4 crores வந்து நிற்கும். ஸோ பைலிங்குவல் போது கிட்டத்தட்ட 4.48. ஸோ அப்படி தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அவங்களும் கிட்டத்தட்ட பப்ளிசிட்டி 1.5 போகிறாங்க. அப்படிங்கும்போது கிட்டத்தட்ட இந்த படம் வந்து 950 வந்து நிற்கும். ஸோ ஒரு 5 crores இந்த படம் கிராஸ் பண்ணும்போது தான் ப்ரொடியூசர் கெயின் கிடைக்கும். நான் ரொம்ப அழகாக பிறந்துட்டனோ, கேள்வியே ரொம்ப தப்பாக இருக்கு. I believe Awal's Telugu version could not release simultaneously. Yes, sir. What happened? Sir, the censor formalities is such that you need to censor if it's we've shot the film straight in Hindi and Tamil, and it's dubbed in Telugu. So you need to censor the dubbed version after you censor the straight version of a film. So we have put together 2 films and managed to censor them in the nick of time. But what happened is that there are many films in queue for the dubbed versions, still to be. Diwali films have still not been completely censored yet, So that's the reason why it kind of got delayed, that
that we had to push this thing because of the time it's taking to get the censor formalities done. Your luck is good that the film has done exceptionally well in Tamil. So people are waiting eagerly now for the Hindi and the... Actually, sir, a lot of people are saying that it's already a blockbuster in Tamil. We are waiting for it in Hindi, we are waiting for it in Telugu and things like that. So that's actually worked out well for us. And so now the Hindi and Telugu will release same day? No, Hindi is coming out on November 10th and Telugu is coming out on November 17th. Okay, do you think that hero's salary was also an amount was paid in the black? So do you think now all heroes are taking checks? I have seen it now. In fact, I am starting my film Mr. Chandramouli. Nowhere any discussion took place with almost all the popular actors and actors and all. Yes, for your Chandramouli, you are saying you are paying everything. Everyone check. In fact, the first thing they said is, sir, my whatever salary we are negotiating, GST additional. Okay. You know, that is a dramatic shift. I'm telling you. So it has brought about good things also. Good things change. In fact, you know, I told them very clearly, in that case, you have to give me a proper invoice, GST invoice, because I had to look at the input credit. So I think there is a transformation happening, which is good for the country. Okay, but the biggest problem will be whether everyone moving to that particular thing. See, already if you look at Tamil cinema, most people talk about Kamal Sarum plus Ajit Sir, they take only the check. They don't ask for a single rupee cash. They want everything to be paid along with the taxes, which is like GST இருந்தாலும் சரி, முன்னாடி சர்வீஸ் டாக்ஸ் இருந்தாலும் சரி. எல்லாரும் உதாரணம் சொல்லுவாங்க அவங்க. இந்த மாதிரி எல்லாரும் மூவ் பண்ணிட்டாங்க வெச்சீங்களேன். எல்லாரும் இன்வாய்ஸோட தான் பணம் கலெக்ட் பண்ணுவேன். கேஷ் பேச கூடாது. அப்படினு வந்துச்சுனா the whole process of film making will become completely online. RTGS check இவ்வளவுதான். No cash. இது மாதிரி இப்ப கமர்ஷியலா இப்ப படம் ரிலீஸ் பண்ண தமிழ் சினிமால every week there are 4 films. உங்க படம் இந்த ஃப்ரைடே ரிலீஸ் பண்ணும்போது you have 3 opposition படம். Your comments. Actually நான் இத நான் இந்த இடத்துல பதிவு பண்றேன். இது ரன்னிங் ரேஸ் கிடையாது. இது ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் எடுத்தாங்க, செகண்ட் பிரைஸ் எடுத்தாங்க, தேர்ட் பிரைஸ் எடுத்தாங்க. இவங்க ஜெயிக்கல அப்படின்னு சொல்றதுக்கு சினிமாவில் மட்டும்தான் இங்க 3 பேருமே ஜெயிக்க முடியும். மொழி படமும் ஜெயிச்சிச்சு, பத்தியரும் ஜெயிச்சிச்சு. நிறைய படங்கள் ரஜினி சார் படம், கமல் சார் படம் எல்லாமே ஆயிருக்கு. நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன? கரெக்டான ப்ராடக்ட் இருக்குது. 3 படம் ரிலீஸ் ஆகுது பிரச்சனை கிடையாது. 3 படம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா 3 படத்தையும் அவன் பார்க்க ரெடி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே ரிலீஸ் உடைய டாக் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த படம் மறுபடியும் ஆடியன்ஸ் மறுபடியும் அந்த படத்தை பெரிய ஹிட் ஆக்குறாங்களாங்குது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு 3 படமும் நல்லா இருந்துச்சுன்னா 3 படங்களும் கண்டிப்பாக ஆதரிப்பாங்க. நாளைக்கு இப்படை வெல்லும் படம் ரிலீஸ் ஆகுது. கண்டிப்பாக அந்த படம் பெரிய வெற்றி அடையணும். கண்டிப்பாக அறம் படமும் பெரிய ஹிட் அடிக்கணும். ஸோ என்னுடைய படமும் வெற்றி அடையணும் நான் நினைக்கிறேன். அப்புறம் இந்த படத்தில் ஹீரோவுடைய அப்பா அம்மாவா துளசி மேடமும் சிவாசனம் நடிச்சிருக்காங்க. Sir, that's one thing that from the beginning this genre has loyalists. Yeah, they say horror is the safest bet worldwide. And that's always been the case. If you see when Annabelle Creation came out, because I'm mentioning that because that was the last film that came out, and even the previous film of Viacom's Toilet Ek Prem Katha, this had there were so many films coming out, but this just stayed steady at the Indian box office. So we're not worried that about other releases coming in, because there'll still be people who say, yeah, but I still have to catch the Aval in the theaters, because it's that kind of a big screen experience. Deep brain stimulation in the surgery lab. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூன்லேருந்து நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திச்சு வருது தமிழ் சினிமா. 2 வீக்ஸ் நடுவில் தியேட்டர் ஸ்ட்ரைக்கு, அதனால் படங்கள்லாம் டிலே ஆச்சு. தென் அது பிறகு இப்போ நடுவில் பிகாஸ் ஆஃப் லோக்கல் டேக்ஸ் ஒரு 2 வீக்ஸ் ரிலீஸ் ஆகலை. 4 வீக்ஸில் அண்ட் ஆவரேஜ் இஃப் யூ டேக் 3 to 4 films, ஆல்மோஸ்ட் 15 films could not release. அந்த 15 films added to the backlog. இப்போ இதனால் என்னாச்சுன்னா ஓவராலாக பேக்லாக் ஹெவியாக இருக்குது. இப்போ see beyond a point you can't hold the film. எல்லாருக்கும் இருக்கிற சிக்கல் என்னன்னு நீங்க பார்க்கணும்னா, ஏற்கனவே இந்த படம் எடுத்து வச்சிருக்கு சார். இந்த வாரம் 4 நியூ வருது. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா see only few producers can afford to delay. For example, let me appreciate Sibiraj, who is doing Satya. He is supposed to come in this month. He told me very clearly, என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்கும்போது I appreciate him. You know what he said, sir, I had done a very good film. I don't want to rush and then lose my opportunity. He said, sir, in that case I'll
go for December. Absolutely no problem. இந்த மாதிரி ஒரு சென்சிபிளாக டிசிஷன் எடுத்தால் ப்ரொடியூசர் எடுத்தால் பிரச்சனை இல்லை. எப்படியாவது நம்ம வந்து ரெண்டு படம் வருது வச்சுங்களேன், அந்த வாரத்தில் உங்கள் படம் ஒரு படமாக நல்ல படமாக இருக்கிற பட்சத்தில் உங்கள் படம் வெற்றி கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இதுக்கெல்லாம் வந்து மொத்தமான ஒரே விஷயம் என்னென்னா, தமிழ் சினிமா cannot afford more than 150 films. இதுதான் பாட்டம் லைன். 150 படம் மேல அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. By November 3rd already 165 films 200 films வரும் இந்த வருஷம் 200 film every last 3 years போயிட்டு இருக்கு. பட் என்னோட நம்பிக்கை என்னன்னா 2018ல இந்த நம்பர் ஆஃப் films 200 படங்கள்ல இருந்து 150 கூட வேணாம் 130 140 படம் தமிழ் சினிமா will be very successful. We will see 30-40 film being successful. அதுக்கு நம்பர் ஆஃப் film குறைஞ்சு தான் வரணும். இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் படமா இருந்தாலும், நான் சொல்றது பேட் படம் ஓடாது, ஆவரேஜ் படம் வந்தாலும் மக்கள் தியேட்டர்ல வந்து படம் பார்ப்பாங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் a biggest time pass. லவ்ங்கிறது ஒரு ப்ராமிஸ், உனக்காக எப்பவும் கூடவே இருப்பேன் என்ன நடந்தாலும். அண்ட் இது மாதிரி உள்ள ஒரு பட்ஜெட்டில் when you look at it, ஒரு ஓப்பனிங் வரணும் ஃபர்ஸ்ட் 3 days. கண்டிப்பாக அதுல வாட் இஸ் த ஸ்டோரி ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம், அது அட்ராக்ட் பண்ண கண்டிப்பாக சார். ஆக்சுவலி இந்த படம் வந்து ஆஸ் எ டைரக்டராக எனக்கு ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் இருக்கு. ஒரு பிராண்ட் இருக்கு, சுஷின்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்கு. அந்த பிராண்டை பிலீவ் பண்ணி உள்ளே வர்றவங்க அதை அப்படி டபுளாக மாற்றணும். ஸோ அதுதான் முக்கியம். ஸோ அது டபுளாக மாற்றக்கூடிய கண்டென்ட் நான் முதல்ல சொல்லணும். ஸோ நான் வந்து பெஸ்ட் கமர்ஷியல் ஃபிலிம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா முதல்வன், இந்தியன், இதுலலாம் வந்து நல்ல கமர்ஷியல் ஃபிலிம், அதாவது நல்ல கமர்ஷியல் ஃபிலிம்னா ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிம்க்கு ஒரு சோசியல் மெசேஜ் சொல்லணும். ஸோ அப்படி இந்த படத்தில் ஒரு சோசியல் மெசேஜை தொட்டிருக்கேன். என்னென்னா அரசியலாக இருக்கட்டும், சினிமாவாக இருக்கட்டும், அதுக்கு அந்த இடத்துக்கு தகுதியானவங்க தான் அந்த இடத்துக்கு வரணும். ஸோ அதுக்கு தகுதியாக இல்லாதவங்க வந்தால் அது எப்படி இருக்கும்னு ஒரு விஷயம் இருக்குதுங்களே, அது இந்த படம் பேசும். அந்த சோசியல் மெசேஜ் ஒரு பெரிய பரபரப்பை க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு நான் பிலீவ் பண்ணுறேன். இப்போ நான் சினிமா ரொம்ப ஆரோக்கியமான நிலையில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப டஃப்பான சினிமா, என்னென்னமோ ரூல்ஸ் எல்லாத்தையும் மீறி இது சினிமா வந்து ஹோல்டு பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறதுக்கு காரணம் கடந்த பல வருடங்களில் மிகப்பெரிய மாற்றம் தமிழ் சினிமாவில் நடந்திருக்கு. என்ன மாற்றம்னா, ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் ரெகுலர் இவங்க தான் ப்ரொடியூசர்ஸ் வருவாங்க, இவங்க தான் கவுன்சில் தலைவராக வருவாங்கன்னு ரெகுலர் தலைவர்கள் இருந்தாங்க ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில். அதை பிரேக் பண்ணி நாசர் சார் வந்திருக்காரு, அதை பிரேக் பண்ணி விஷால் சார் வந்திருக்காரு. நடிகர் சங்கமும் அப்படி தான். ஸோ ரொட்டீன் கிராஸ் பண்ணி விஷால் சார் வந்து பிரேக் பண்ணி நிற்கிறார். யாருமே எதிர்பார்க்கல இந்த ரெண்டு விஷயமே. ஸோ எல்லாமே கரெக்டான பீப்புள்ஸ் கையில் சினிமா கிடச்சிருக்குது. ஸோ இந்த இவ்வளோ இக்கட்டான சுச்சுவேஷனையும் இந்த கரெக்டான பீப்புள்ஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணி நல்ல நிலைமை கொண்டு போவாங்க. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆட்கள் எல்லாமே அந்த பதவி யூஸ் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்க தான் பார்த்தாங்க. ஆனால் இந்த பீப்புள்ஸ் வந்து சினிமாவுக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. So you are saying an ideal mood now exists in Tamil film industry to make good films. Yeah. அருள்தாஸ், திலீபன், அப்புறம் நான் மகன்ல படத்தில் வில்லனா நடித்த பசங்க. So would you be doing another horror film next? Yes, a sequel is on the cards. Wow. Sequel to Owl. A sequel to Owl is on the cards. So that means your part 2 will come by next summer. It should be. Hopefully, if all things going good and everything falling into place like it did in the first part, it should be out for summer. Then that's what we're targeting. நான் ஜெனி, இது சேரா. பக்கத்து வீட்டுக்கு புதுசா குடி வந்திருக்கோம். In one word, conclude by saying how the industry looks forward to 2018. See, I am feeling that Mersal has shown that Tamil cinema has got huge potential. நம்ம நினைச்சோம் பாகுபலி தான் வந்து இவ்வளவு potential நினைச்சோம். ஆனா Mersal has opened up the market and shown that இவ்வளவு பெரிய market opportunity இருக்குன்னு காமிச்சிருக்கு. So I am very positive 2018 is going to be the biggest year for Tamil cinema.